لهذا المجلس كما نوى أهلنا وأسلافنا باستفتاح مجالسهم. ثم إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب وأهل بيته أجمعين. ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى. ثم إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم. ثم إلى فخر وجود سيد الشيخ أبي بكر بن سالم وجميع سادتنا الأبي علوي وأصوله وفروعهم. وإلى أرواح جميع أهل الزبد والفريد والمعلى شبيك وجميع أهل بيت رسول الله. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا الحبيب الإمام العلامة الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي وأصوله وفروعه وأولاده سيدنا الحبيب قطب الثاني الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع أولياء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين. إلى الشيخ محمد رشد البجري. ثم إلى سيد الحبيب زيد بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسان الحبشي. ثم إلى الشيخ محمد زيد بن عبد الغني. ثم إلى الحبيب حامد الباصري وأصوله وفروعه سيد محسن محمد بن أبي بكر الحامد الوالدة بنجر بنت عبد الله بن محمد سكار. ثم إلى أرواح والدينا والديكم أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين. وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التألق والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوى العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para habaib, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus khadimul majlis sekaligus sahibul bait akhina Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf beserta keluarga beliau, Al-Habib Mukhtar Al-Idrus dan juga Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Kaf dan guru Zuhra dari Martapura yang ulun hormati, hadirin wal hadirat jamaah majelis maulid wa ta'lim Nurul Huda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul lagi, berjumpa lagi dalam majelis rutin satu minggu sekali, pembacaan Ratibul Aqtas dan juga dilanjutkan dengan pembacaan kitab fikih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga hingga orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah.
Kemudian daripada itu, marilah kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibu 'ala al-'abdi li maulah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, abah daripada Habib Ali Sahibul Maulid. Tapi sebelum itu tadi oleh Habib Idrus disinggung bahwasanya kita pagi hari ini tadi tanggal 17 negara kita tercinta sama-sama memproklamasikan hari kemerdekaan. Itu adalah dikatakan alamatul imani hubbul watan. Salah satu tanda ciri-ciri orang beriman adalah cinta kepada tanah air. Itu juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah membuktikan dari Sayyidina Abdullah bin Adi, ra'aitu Rasulullah SAW ala rahilatihi. Dari sahabat Abdullah bin Adi, aku melihat Nabi SAW di atas kendaraan beliau. Arti kendaraan di sini bukan berarti Nabi bermotor, ada. Ya, di atas untanya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kepada kota Makkah, "Law anna ahlaki lam yukhrijuni minki ma kharajtu minki." Wahai kota Makkah, andai saja penduduk Makkah ini kada mengusir aku dari tempatku, niscaya aku kada akan keluar dari kota Makkah. Berhubung aku diusir oleh penduduk Makkah, makanya aku keluar. Tapi Rasulullah masih cinta. Kenapa? Karena di situ Nabi kita Muhammad dilahirkan. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah. Ini membuktikan bahwasanya, kata ulama, dari salah satu pembuktian bahwasanya kita harus mencintai tanah air kita, tempat kelahiran kita, yaitu negara Indonesia. Alhamdulillah, tanggal 17 Agustus 1945, mungkin segerataan atau sebagian belum lahir, apalagi ulun. Ya, mungkin sebagian kai-kai ada yang mengikuti dulu. Atau zaman-zaman orang-orang, disitulah Indonesia ini merdeka bukan dengan hal-hal yang sepele. Para pejuang, pejuang bangsa Indonesia memerdekakan Indonesia ini dengan air mata, bahkan dengan darah, dan juga dengan kalimat takbir. Bung Tomo, seorang motivasi hebat Surabaya, kita setrika, kita jajah Belanda, kita dengan apa? Kalimat apa? Oleh ulang, bukan. Dengan apa kata beliau? Takbir, Allahu Akbar. Menunjukkan bahwasanya apa? Para ulama, pejuang bangsa Indonesia ini, mereka kebanyakan daripada ulama-ulama. Ya, mungkin sampai sudah tahu. Intinya kita masih berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia betul-betul merdeka dan tidak ada lagi orang-orang yang merasa sebagai penduduk negeri Indonesia ini merasa terjajah. Karena walaupun kita merdeka, banyak saudara-saudara kita yang masih melarang. Dan khususnya kalau merdeka, merdeka yang benar-benar secara tasawuf itu adalah kita memerdekakan nafsu kita, diri kita. Kata Al-Habib Umar, "Harrir nafsaka", bebaskanlah dirimu daripada engkau selalu memperhatikan aibnya orang, melihat kejelekan orang lain. Orang gak ada bagusnya, inya aja yang paling hebatnya, pengharatnya inya aja. Ampun orang diitihi, diperhatikan aja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang gak ada baiknya, inya aja seorang yang hebat. Nah, itu adalah kita berusaha untuk memerdekakan diri kita daripada hawa nafsu kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada setengah bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, ya Allah, karena ulun sempat bolos, ya maklum lah, ya, masuk ke pembahasan tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Ulun ulangi setumat bahwasanya sunnah-sunnahnya berwudhu itu sangat banyak.
Dikatakan oleh ulama dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa min sunanihi, dan di antara sunnah-sunnahnya berwudu itu adalah wa takhlilul lahyatil kathah, dan menyelah-nyelahkan janggut nang kandal. Namun seperti kita ini biasa aja gak ada kandal. Biasanya mau nang kandal mujur itu banyak, itu harus diselah-selahkan. Ya, dalam kitab fikih itu dikatakan lahyatul kathifah dan khafifah. Definisi daripada lahyatul kathifah itu di dalam fikih menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, allati la tura basyaratuhu inda majalisit takhatub. Apa definisi pengertian daripada lehyah yang kandal itu? Yaitu apabila kita duduk berhadapan seperti ini, ya. Kita ini duduk berhadapan seperti ini sekarang. Kalau biar melihat kulit yang ada di muka ulun ini terlihat, berarti itu lehyah khafifah. Ya. Amun kada terlihat kulitnya, berarti itu lehyahnya, janggutnya itu kandal. Paham tak? Oi, bahaya merdeka ini. Namun dijelaskan, berarti belum merdeka sampai. Ya, lain tapi Mustafa. Kalau anak nggak gitu, ya. Ya. Ayo ini hari kemerdekaan, melihat sini nah, jangan melihat sana, sini nah. Ini harus jangan bunga sini. Woi. Wah. Apa ini? Kalau datang lagi itu minggu datang. Merajus sudah. Waduh, kagak nangan orang habis. Dah terus tawaran. Orang mengajar sini tolak-tolek. Orang Mustafa ini bukan menurun kata pas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, perhatikan fokus. Habib Ja'far tadi ngomong baru disinggung. Kita di majelis itu fokuskan, jangan kemana-mana, jangan lihat gamis biru ini apa segala macam. Mondar-mondar gampangnya lah, bukan promosi. Jadi itu sunnah ya. Jadi kalau kita memiliki janggut yang kandal, maka kalau kita berwudu itu maka wajib memasukkan, dan juga kita takhlilul lahyah. Takhlil. Kalau yang kandal itu apa namanya, yang kulit kita ini kada kelihatan, maka diselah-selahi. Baik. Wa takhlilul lahyatil kathah wal 'aridain al kathifain al 'aridain. Jambang. Masih ulun ini masih belum dikatakan lebat, enggak, masih biasa. Kemarin sempat lebat, cuma kita cukur kelihatan tuh. Mungkin ini kan masih orang-orang gimana? Jangan, kalau ulun sudah panjang nanti nggak keluar rumah lagi. Baik. Wal muwalah, dan terus menerus. Ketika wudu itu basuh muka 3 kali, ya. Setelah itu basuh tangan. Afdolnya basuh tangan kemarin sudah ulun jelaskan. Kalau bil Hanafiyah, basuh keran itu bukan dari atas. Afdolnya itu kita ambil air, samakan begitu. Ini afdolnya. Ya. Itu yang afdol, bukan biar basuh dari atas ini kada. Walaupun dengan gayung gin, namun kawa ambil bajunya kayaknya kan. Karena itu yang afdol. Ya, diselah-selahkan. Namun biar pakai cincin dilepas atau digerak-gerakkan supaya bajunya masuk. Ya, nang bau tas. Ya, perhatikan harus betul-betul baju itu masuk. Karena kita di sini ini mau sholat. Ya. Al-wudu miftahus sholat. Wudu ini adalah kuncinya sholat. Wassalah miftahul jannah. Sembahyang adalah kunci surga. Amun hendak masuk ke dalam rumah, otomatis melalui pintu. Amun kada melalui pintu, ngarannya maling. Ya kalau ada orang kepadanya sembahyang sudah hatam, hendak masuk surga, berarti kayak apa? Maling. Ya,
untung malaikatnya ridwan baik. Jaka malik habis lah. Ya. Kalau ada istilahnya ya, sholat. Ya. Dengan sholat. Karena itu termasuk rukun Islam. Baik. Watayamun, dan disunahkan yang bagian kanan berdahulu, jangan bagian kiri. Ya, ulun kada kawapin, ulun sebaharian, ulun dikidal. Tatak tangannya. Ada istilahnya sebaharian kidal mau nyawang ini. Ada. Ya. Itu orang yang madahakan kebiasaan kidal itu artinya dia ini terpengaruh setan. Ya, kehandangan supaya dipadamkan harap. Harap apa? Laju ya apa? Buka aja ada laju. Ya kan? Pada bisa orang selawasan kiri. Dengarkan. Bisa karena terbiasa. Orang bisa itu karena ini kebiasaan. Contoh, orang berokok. Kenapa ini bisa berokok? Karena ini kebiasaan berokok. Coba kada dibiasakan, kada mungkin dia bisa merokok. Paham? Paham? Paham, kada paham. Begitu juga dengan nggak ada istilahnya ulun suarga ini berkidal-kidal, kada ada kidal-kidalan. Ya, Nabi kada mengajarkan kidal. Kidal itu nama apa? Nang kiwa kita ini desa apa? Cewok. Oh, bahasa Banjarnya cewok tuh. Ya kayak itu, Bang. Ya, kecahobi apa macam-macam. Usah kidal. Hai bro. Orang mandasan ulin beraku. Oh, saudara, wa italatu ghurratihi wa tahjilihi, dan memanjangkan ghurrah wa tahjil. Apa ghurrah wa tahjil itu? Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ketika nanti seluruh umat dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mulai umat awalin ilal akhirin, bagaimana Anda bisa mengenal umat Anda ya Rasul? Padahal pada zaman di mahsyar kena ini mulai umat Nabi Allah Adam sampai kena akhir zaman seberata anda kumpul. Kayak apa pinandu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, aku mengetahui umatku ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku bisa mengenali mereka seberataan dari bekas mereka wudu. Memanjangkan di tangan, jangan apik berwudu itu. Wah, yang penting rukun wudu itu yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Sampai sini aja, Pak Ustaz itu bid'ah. Itu siapa bid'ah? Nyawa bid'ah. Nabi mengatakan ini sunnah, itolatul ghurrah wa tahjil, memanjangkan ghurrah. Nih ghurrah panjangkan. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika mendengar Rasulullah bersabda demikian, Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika berwudu, beliau di dalam kamar mandi. Kenapa? Dipanjangkan, basuh tangan mulai dari sini pergelangan, basuh kaki mulai dari batis dari atas paha sini, dari paha. Ketika ditanya kenapa ya Abdullah ibn Abbas, supaya Rasulullah nanti tahu bangga dengan saya, kelihatan semua cahayanya. Nah, ada orang di belakang pikiran, apalah kena di mahsyar padahal beratan orang telanjang. Kada ada harapan melihat itu sudah. Kada ada lagi sudah. Sempat ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ketika di mahsyar seluruh umat kumpul, mereka tidak ada sehelai pun kain di badan mereka ya Rasulullah, apakah mereka tidak sibuk saling melihat aurat masing-masing? Apa kata Rasulullah? Perkara lebih agung daripada melihat aurat. Matahari sejengkal tidak. Kemana? Dikatakan dalam riwayat ketika pada mahsyar itu sampai orang tenggelam, hanyut. Kenapa? Karena keringatnya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni.
Setiap orang masing-masing ada urusan. Anak buka dari abahnya, abah buka dari anaknya, laki buka dari bininya, bini buka dari suaminya. Kadang ada cinta sejati, dusta. Ngarakan jelek, dustain aja. Pada cinta sampai mati, dusta. Ngaramput. Padahal kan mana cinta sejati, karena dia ditinggalkan di mahsyar. Kecuali ini diambil. Kayaan. Wujudan. Ya, baik. Di kemana-mana ini nah. Baik. Wa tahrikul khatam, dan menggerakkan cincin utas sunnah kalau kita wudu, ya. Wal bada'atu bi a'lal wajah, dan kalau kita pertama kali wudu disunahkan dari paling atasnya rambut, ya, paling atasnya wajah. Ya. Bukan wudu itu itu wudu. Dari bawah ke atas kan ada, dari atas ke bawah. Karena baju itu jatuh itu dari atas ke bawah, kan ada jatuh dari bawah ke atas kan ada. Ya. Jadi sunnahnya dari atas, ya. Ketika air, kita sunnah semua yang dijelaskan awal, bertasmiyah, memakai siwak, nawaitu toharatal sholat. Ketika sampai air, blok ini di sini baru kita niat dalam hati, nawaitu toharatal sholat. Itu wudu ya, yang betul-betul sempurna. Baik. Wa fil yadaini wal rijlaini bil asabi', dan ketika membasuh kedua tangan dan kaki dimulai dari jari-jari. Tadi seperti tadi. Ya, bukan dari atas. Ya, baik. Kalau kaki sama, dari jari juga. Ya. Contohnya seperti ini, kalau basuh kaki gitu. Maaf. Ini kayak gini lah. Maaf lah, ini sunnahnya 3 kali, setelah itu dibasuh. Nah, bagi juga bagian kaki yang kiri seperti itu juga. Nah, kita kan ada gitu. Bang suka apa aja? Witik. Pada khusus sembahyangnya wudunya jadi itu. Atau pepandiran, wudu nih lah, wudu masih aja pepandiran. Yang apa semalam itu ya, bang, dapat pernah. Mungkin soal dapat salam apa ya? La ilaha illallah. Ini wudu, kalau wudu pepandiran. Itu bahasa Banjar, bahasa Jawa, buat perilawan si bang ini pepandiran. Anu ini kampung segala macam, berapa kali sudah ulun ceritakan kisah para aulia orang-orang soleh. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau ketika hendak wudu ini gemetar, pucat, berubah muka beliau. Ya Imam, dimana? Malladhi asabak? Apa yang menimpa Anda wahai Imam? Atadri baina yaday man aku. Apakah engkau tahu sekarang aku ini akan menghadap ke siapa? Aku hendak sholat ini, sebelum sholat itu wudu. Nah, mau sholat ini mau menghadap ke siapa? Mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun wuduku kada khusyuk, otomatis sembahyangku kada khusyuk juga. Ini orang-orang yang derajatnya sudah luar biasa, bukan kayak kita. Sembahyang pun lagi pacek klik, lagi karena ada gawian ataupun kerjaan kita susah, pencarian sakit, khusyuk, pakai khusyuk aja. Ya Allah, ya ampun pegawai ya Allah, buat corona ini ya Allah, pulihkan corona ya Allah, gawian sakit badan ya Allah. Berhikmat salat duha karena bisa ditinggalkan. Allahumma ikana rezeki bisa ma'afat. Ya Allah, amun rezeki ulun di langit turunakan bang. Maksanya bang ini.
Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, amun rezeki ulun dalam tanah ya Allah di bumi keluarkan Pak. Maksa ada? Ya sudah itu loh. Wa in kana ba'idan fa qaribhu, amun jauh rezeki ulun para kakampang. Tambah ya Allah. Wa in kana qalilan fa kathirhu, amun sedikit tambahi ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, amun rezeki ulun haram bersihkan Pak. Ini kan paksa ngarannya. Untung lain ulun Tuhannya. Amun ulun lah bisa. Bah, ini minta kita tahu-tahu itu. Bayangkan sampean bagaimana rahman dan rahimnya Allah. Kita minta tuh dah seperti doa seperti itu, Allah ya Allah. Allah tuh paling senang. La tatlubanna bani Adam hajatan. Jangan sekali-kali engkau meminta hajat kepada anak cucu Adam, kepada manusia. Mintalah kepada wasalil ladzi babuhu la tughlaq. Mintalah kepada pintu yang tidak pernah tertutup. Bani Adam, idza sa'altahu yaghdab. Anak Adam itu manusia, kalau kau selalu minta, ini pasti saring. Minta tahu pada ingat kau semalam ingat ini. Kalau tahu dia semalam kayak kau bisa sukses kayak di majlis hari terus tuh ada ingat lagi ya. Malam aku itu nang bangun akan mau ngasih itu ini ada lalu balas. Lihat aja kan namun mati. Tapi mudahan banyak umur lah. Biar siksanya banyak maksudnya. Biar melarat dahulu. Orang sudah pun membantu itu nang ikhlas, jangan dipandirakan di belakang. Terus bahari gak ada ingat lawan dulu semalam masih sakitnya kayak apa ini. Ada tahu apa pun ini merajau ini. Ya kan? Tapi kalau engkau Allah Subhanahu wa taala wa Allah Subhanahu wa taala idza tarakta su'alahu yaghdab. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan karena pernah minta kepada Allah, Allah saring lawan kita. Manusia, namun kita rancak minta lawan manusia, inya pasti dia tuh pasti ada namanya timbul muyak sudah. Pertama bantu sekali, dua kali, coba tiap hari, kita mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan minta kepada Allah, Allah yang syarih. Sampai dalam hadis qudsi itu dikatakan apabila seorang hamba selesai sholat, kemudian setelah dia selesai sholat langsung berdiri tidak berdoa, faqad jafani. Ida kabbara ila sholat thumma sallam wa lam yad'uni faqad jafani. Atau kama qala, atau sebagaimana hadis yang dikatakan seperti itu. Jadi apabila kita sholat itu, selesai sholat jangan langsung berdiri. Selesaikan dulu, duduk dulu, apalagi waktu maghrib disunahkan kita duduk iftirash dulu. Duduk tahiyatul akhir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Dikatakan apabila seorang hamba sholat kemudian selesai sholat dan dia salam kemudian berdoa kepadaku sedangkan aku tidak mengabulkan doanya, faqad jafawtuh, maka aku telah menjauhi orang ini. Walastu birabbin jaf, aku bukanlah Tuhan yang seperti itu. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Bayangkan. Sampai Nabi Musa itu dilajari oleh Allah. Ya Musa, salni walau milhat tabakh. Musa, minta ikam kepada aku walaupun uyah dapur. Uyah itu dari ikam, minta lawan aku ya Tuhan. Ya Allah, minta uyah bang. Ini contoh aja, artinya apa? Minta apapun kita itu disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semuanya milik Allah. Jangan minta kepada manusia. Kecuali Allah menyuruh perantaranya dari manusia. Yang penting kita tidak langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
juga wadalkul udwi, menggosok tangan, misalnya kita wudu itu digosok, ya kan, seperti tadi telinga digosok-gosok seperti itu. Baik. Wa mashul maqain wastiqbalul qiblah, disunahkan menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian setelah itu wa an la yatakallama illa bi maslahatin, hendaklah disunahkan tidak berbicara berpandiran ketika berwudu kecuali maslahat. Maslahat contohnya bagaimana? Ketika kita wudu ada anak kecil entah mau jatuh kenapa ada apa kita menjadi itu maslahat menyelamatkan nyawa orang lain. Wala yalqam wajhahu bil ma', dan jangan menampar wajahnya dengan air. Gimana contohnya? Ketika kita berwudu, supaya kencang kadar itu. Karena boleh makruh itu ya. Jangan menyakiti. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya kan, jangan menyakiti diri sendiri. Ini sampai dijaga wudu. Baik. Wa tarkul isti'anah, dan disunahkan meninggal meminta tolong di tengah wudu. Ya, ketika kita wudu minta tolong sama orang, aku bajunya ini. Ya, sunnahnya kita pakai sendiri-sendiri. Wa tansyif, dan mengelap setelah wudu. Mau wudu ambil anduk. Jangan dilap mukanya, bekas wudunya jangan. Baik. Wa an yaqula ba'dahu, dan hendaklah membaca setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam kitab Dakhirah kalangan Habib Umar dan syarahnya itu, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala hadha ad-du'a futiha lahu babul jannah at-thamaniyah. Siapa orang yang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat membaca doa setelah wudu, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8. Disuruh pilih, ayo silakan masuk dari mana. Kita kada percaya wudu itu apa? Makanya digawi. Mau hendak tahu masuk neraka dari pintu mana, mati sana. Mau masih hidup gak ada kawan. Nggak bisa. Orang sekarang kan pengennya instan. Siapa sholat duha maka pahalanya begini. Ulun dari dulu lawasan sholat duha kadada masih belum pernah mana. Pengen yang instan, nggak ada yang instan Pak. Kada ada istilah yang instan itu ya. Semua harus usaha dulu. Allah melihat dulu hasilnya bagaimana. Dikatakan oleh Tuhan. Oh, iya. Kalau kita bujuk-bujuk baru dikasih sama Allah. Ada orang yang langsung dikabulkan, ada yang diundur-undur sama Allah, ditunda-tunda. Ya, seperti orang berdoa itu ya kan. Saya sudah pernah menceritakan, dicontohkan itu 2 pengamen. Kalau sampai lagi keluar sama pasangan makan di lalapan, ada pengamen datang. Pengamen ini suaranya ada baik. Bajunya compang camping, utas beboner segala macam. Biar lagi asik lawan pasangan makan. Pas dia ambil duit supaya udah makasih. Ya loh, diberi duit supaya cepat, ini supaya pergi cepat. Coba ada pengamen rapi, sopan, datang, assalamualaikum, permisilah ulun 4 pengamen, daripada ulun mabuk, daripada ulun mencuri, lebih baik ulun menjual jasa suara. Jreng, dulu aku suka padamu. Apa kata kita? Oh, luar biasa suaranya. Bang, teruskan, ulun request. Nggak dikasih dulu, kenapa? Karena kita asyik lagi makan dengarkan suara yang enak. Iya kan? Kita malah request, kita pesan lagi 1 lagu. Kenapa? Karena keenakan kita. Setelah selesai semua, lagi bang. Beri minum dulu sekian ya. Begitu juga Allah mengatakan, ya Allah, kenapa ya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa si fulan bin fulan ketika datang kepadamu berdoa langsung engkau berikan dia? Taulah malaikat 3.
Inya tuh datang sekadang inya aja. Amun ada para orang aku ini datang batu. Tapi nang seikum nih ya, kenapa kadang pian kabulakan langsung? Amun nang seikum nih, aku nang karindangan loh ninya. Aku nang ketujuh loh ninya. Amun ninya kadang minta loh aku nih keganangan. Mana si fulan tuh lah? Setiap malam inya bangun minta kepada Allah, minta kepada aku. Jadi Allah rindu, gak langsung dikabulkan sama Allah. Allah lagi asyik. Ya, lagi asyik bermunajat. Hamba ini dengan Allah di saat seperti itu. Sama dengan pengamen tadi itu. Cuma itu secara logika supaya pemahaman yang dangkal seperti kita ini. Contohnya pengamen. Baik. Jadi itu ya. Ini harus memiliki bab istinja ya. Faslun al-istinja sedikit aja. Di situ sampai nyanyi Indonesia Raya. Pasal menjelaskan tentang istinja. Baik, al-istinja. Di dalam kitab Takrirat Sadidah dijelaskan definisi istinja, ta'riful istinja. Pengertian istinja lughatan dalam arti bahasa adalah talabu qat'il adha. Tolak meminta, memutuskan ada itu penyakit, artinya mengangkat kotoran. Itu dalam arti bahasa. Wa syar'an, dan dalam arti syar'an izalatul kharijin najisi. Izalah mengeluarkan al-khariji yang keluar, an-najisi yang najis, al-mulawwid yang mana najis itu bisa mengotori, minal farji daripada kemaluan, anil farji dari kemaluan, bima'in au hajarin dengan air ataupun dengan batu. Ya. Jadi minal farji anil farji. Ya. Di sini ada penjelasannya. Dalam kitab Takrirat itu dijelaskan syarahnya qauluhu minal farji. Arti daripada perkataan minal farji muta'alliqun bil kharij, ada kaitannya dengan al kharij. Artinya apa? Izalatul kharij minal farji, menghilangkan, membersihkan yang keluar minal farji daripada farj, daripada kemaluan. Ya, lubang kotoran, baik lubang depan ataupun lubang belakang. Kharaja bihi, berbeda halnya amun yang keluar itu minal fam, dari mulut. Apa contohnya? Muntah, mau lagi istinja. Paham? Jadi al kharij minal farji, izalatul kharij, mengeluarkan, menghilangkan, membersihkan yang keluar, yang mengotori, yang najis dari farji. Ya, baik lubang depan atau lubang belakang kotoran. Berbeda dengan kalau keluarnya itu dari mulut, maka itu bukan dinamakan istinja. Baik, wa qauluhu 'anil farji, dan perkataan daripada definisi 'anil farji muta'alliqun bi izalah, menghilangkan, membersihkan, 'anil farji. Jadi yang membersihkan itu yang keluar dari farj, dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun belakang. Kharaja bihi idza kanatin najasatu fi ghairil farj, maka berbeda halnya kalau yang keluar najisnya itu selain dari farji, dari kemaluan. Fahadihi izalatuha, maka ini cara membersihkannya adalah takunu bil ma', maka wajib pakai air, tidak cukup dengan batu. Ya. Jadi halnya di sini adalah kalau istinja itu yang keluar dari farji dan membersihkannya dari kemaluan juga. Baik. Wa yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilaini. Dan wajib apa itu istinja? Dari apa yang wajibnya? Dari tiap-tiap yang keluar yang basah. Min ahadis sabilain, dari salah satu dua lubang. Bilma, bisa dengan air ataupun dengan hajar ataupun dengan batu. Contohnya misal kita di tengah padang pasir, ya, kita nggak ada air, maka kalau kita buang hajat, baik buang air kecil, cara membersihkan itu dengan istinja, dengan batu. Ya. Afdol itu dengan batu dan kemudian dengan air.
Kalau istijmar itu khusus dengan batu. Ya. Jadi ada istinja, ada istijmar. Ya. Kalau istijmar itu khusus dengan pakai batu. Ya. Tapi kalau istinja bisa dengan air, bisa juga dengan batu atau bisa digabung menjadi satu. Baik. Bil hajari au jamidin min ahadis sabilain bil ma'i au bil hajar au jamid, yang mana syarat batunya itu adalah jamid yang keras. Tahir harus suci. Qali'in harus bisa mengangkat najis. Ya, batu-batu lain batu bata, lain batu yang lain kada boleh. Kalau batu bata itu sifatnya kada keras, kada bisa mencakup najis. Batu-batu yang itu bang. Ghairul muhtaram, bukan hal-hal yang dimuliakan. Wa yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan kita itu beristinja dengan dua. Maksudnya apa? Dengan air, kemudian dengan batu. Seperti kalau di toilet, di hotel-hotel itu tisu itu tidak bisa. Kenapa? Karena tisu sifatnya tidak bisa mengangkat kotoran. Harus di sini jamid, harus keras. Galak itu artinya bisa mengangkat. Berbeda dengan kaca. Kaca kada bisa karena licin kaca itu. Harus batu. Paham? Nah, itu ya. Baik. Wa syartu ijza'il hajar, adapun syarat mencukupinya batu yang digunakan untuk istinja itu adalah an la yajifan najisul kharij, hendaklah tidak kering najis yang keluar. Bisa kita menggunakan batu. Kalau kakas yang keluar, mungkin kada makan, kada minum berapa hari yang keluar, keras kan biasanya ada orang dari itu yang keluar. Maaf dia pas mengeluarkan hajat, keras banget. Jangan dibayangkan, keluarnya itu keras. Maka itu pakai baju, pakai air untuk siram. Baik. Wala yang takil, hendaklah tidak berpindah yang keluar tadi itu. Baik, misalnya kita kencing, buang air kecil, ya kan? Kita kencing. Kencingnya itu tidak berpindah ke tempat dari al-hasyafah, kepalanya, helmnya tadi itu. Kenapa ketawa? Pada helm. Ya kan? Ini ilmu ya, ilmu fikih itu seperti itu. Nah itu tidak berpindah. Makanya kalau kita kencing itu duduk, setelah kencing jangan langsung berdiri. Diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah juga diajarkan. Disunahkan tanahnu itu mendehem dalam WC itu. Ini pun orang di WC apa apinya nih? Jangan sudon. Kemudian setelah itu digosok dengan tangan. Misal contoh pakai tangan kiri ya. Setelah untuk mendaham digosok. Nah, ini sunnahnya dalam Bidayatul Hidayah ada dijelaskan juga. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan, inna amah ada bil jabr la yastabrik minal bul. Sesungguhnya umumnya orang disiksa di dalam kubur itu inya kada bersih ketika tuntung bekami. Kalau sampai enggak betul-betul bersih dan setelah mensucikan daripada kencing itu, sampai masuk ke sholat, nanti ketika sholat perasaan keluar najis, nggak sah sholatnya. Itu makanya pentingnya kita mempelajari ilmu agama, ilmu fikih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalau kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi